اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث حب نبیکم وحب اہل بیتہ وعلی قراءۃ القرآن۔ السلام علیکم ناظرین محترم، جیسا کہ اصغریہ علم و عمل تحریک پاکستان اور اصغریہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان کی طرف سے آپ کے سامنے ایک درس کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور اس درس کے سلسلے کا جو موضوع ہم بیان کر رہے ہیں وہ ہے تربیت اولاد رسول خدا اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں۔ آج اس سلسلے کی تیسری کڑی آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ پچھلے 2 درسوں کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو نچوڑ بیان کرتی چلوں کہ جس میں ہمارے لیے یہ واضح ہوا کہ انسان کی تربیت ہی انسانیت کے انسان ہونا ہی اس کی تربیت پر منحصر ہے، اور تمام انبیاء کا مقصد ہی بعثت کا انسان کی تربیت ہے، اور ان انبیاء کے اس پروگرام اور مقصد کو آگے چلانے والی ذات ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہے۔ پھر ہم نے لفظ تربیت کو سمجھا۔ اب ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ خود تربیت کو پھر ہم نے 2 حصوں میں بانٹا، ایک حالت غیر اختیاری اور دوسرا حالت اختیاری۔ اور حالت غیر اختیاری یعنی بچے کی جب خود اختیار نہیں ہوتا جن مراحل میں، اس کو پھر ہم نے 3 حصوں میں بانٹا تھا۔ ایک بچے کی ولادت سے پہلے، دوسرا آغاز ولادت یعنی پیدائش سے تقریباً 7 دنوں تک، اور تیسرا حصہ حالت غیر اختیاری کا یعنی بچے کی ولادت کے بعد یعنی 7 دنوں کے بعد سے جو تربیت کے مراحل۔ تو آج جو سب سے پہلا حصہ جو ہم بیان کریں گے حالت غیر اختیاری کا، وہ ہے ولادت سے پہلے۔ اس موضوع کو میں ایک سوال کے ذریعے شروع کرنا چاہوں گی جو اکثر والدین یا اکثر تربیت کرنے والے یا اساتذہ کے ذہن میں ابھر رہا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آخر بچے کی تربیت کا آغاز کب سے کیا جائے۔ تو اس حوالے سے مختلف آراء ہیں، مختلف نظریات ہیں۔ کچھ افراد کہتے ہیں کہ بچے کی تربیت کا آغاز بچے کی ولادت کے ہوتے ہی شروع کر دینا چاہیے۔ کچھ افراد کہتے ہیں نہیں، ابھی تو بچہ پیدا ہوا ہے، ابھی سمجھدار نہیں، 5 یا 6 سال کا ہو جائے، تھوڑی سمجھ آ جائے تو پھر تربیت کرنا شروع کریں۔ لیکن کچھ افراد کہتے ہیں نہیں، جب بالغ ہو جائے، اب اس پہ ذمہ داری آ رہی ہے تو اب اس کی تربیت کا آغاز کیا جائے۔ لیکن جب ایک نفسیات کے ماہر سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایک حکیم سے جب ہم نے پوچھا کہ تربیت کا آغاز اولاد کی کب کریں، تو انہوں نے کہا کہ بچے کی تربیت کا آغاز بچے کی ولادت سے 20 سال پہلے کرنا چاہیے۔ اگر پھر بھی مطلوبہ نتائج نہ مل سکیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے بھی پہلے تربیت کا آغاز کیا جائے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے مختلف نظریات بیان کی۔ آئیں اب ہم رسول خدا اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں دیکھتے ہیں کہ بچے کی تربیت کا آغاز کب سے ہونا چاہیے۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ بچے کی تربیت کا آغاز ولادت سے پہلے ہی ہوتا ہے، لیکن 20 سال پہلے نہیں، بلکہ بچے کی تربیت کا زیادہ تر حصہ اس وقت مکمل ہو جاتا ہے جب ایک لڑکا اپنے لیے ایک زوجہ کا انتخاب کرتا ہے، کیونکہ زوجہ کا انتخاب اگر بہترین ہو جائے تو اس طرح سمجھ لیں کہ تربیت کا زیادہ تر حصہ مکمل ہو جاتا ہے، یعنی تقریباً تربیت اس وقت ہو چکی ہوتی ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فطرت کے علاوہ، فطرت تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن کچھ اسباب ہیں جو اس تربیت کے سلسلے میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک وراثت یعنی والدین، اور دوسرا ماحول ہوتا ہے۔ وراثت یعنی والدین، اور والدین میں سے بھی اہم ترین حصہ ماں کا ہے۔ یعنی اگر ہم ایک بچے کے لیے ایک بہترین ماں کا انتخاب کر رہے ہیں، یہ نہ سوچے ایک لڑکا یا ایک فرد کہ میں اپنے لیے زوجہ کا انتخاب کر رہا ہوں، وہ یہ دیکھے کہ میں اپنی اولاد کے لیے کس طرح کی ماں کا انتخاب کر رہا ہوں۔ اگر ایک بہترین ماں کا انتخاب کر لیا، اگر اچھی زوجہ کا انتخاب کر لیا، تو سمجھ لیں کہ اس نے تربیت کے ایک حصے کو مکمل کر لیا۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں وراثت اور ماحول کی بات کریں تو ماحول میں گھر، محلہ، اسکول، مدرسہ، یہ تمام چیزیں شامل ہیں، لیکن سب سے زیادہ اثر ماحول کا گھر کا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ بچہ اپنی نشو و نما کا جو حساس ترین زمانہ یا حساس ترین جو وقت گزارتا ہے وہ گھر کے ماحول میں ہی گزارتا ہے۔ اور یہ انتخاب ہمسر کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں، یہ موضوع بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ والدین
ایک ख़ानदान के बुनियादी रुकन शुमार होते हैं और एक ख़ानदान बच्चे की तरबियत में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। अगर वालिदैन जिस्मानी लिहाज से सही व सालिम हों और अगर हम मानवी लिहाज से देखें कि अगर वो साले अफराद हों, तरबियत याफ्ता अफराद हों, तो ऐसा समझें कि तरबियत का एक काफ़ी हिस्सा मुकम्मल हो चुका होता है। अगर हम इंतखाब हमसर के हवाले से रसूल खुदा और आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम को देखते हैं तो आपने बहुत ज़्यादा ताकीद की है इस हवाले से कि रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं अनकिहुल अकफ़ा व अनकिहु मिनहुम, कि रसूल इरशाद फरमाते हैं रसूल पाक कि निकाह ऐसी औरत से करो, ऐसे अफराद से करो, ऐसी अफराद से औरत लो जो आपके कुफ़ हो, आपके हम पल्ला हो, और औरत ऐसे ही अफराद में दो, खातून ऐसे ही अफराद में दो एक लड़की को जो आपके हम कुफ़ हों, आपके बराबर हों। अब रसूल खुदा और आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम को जब हम देखते हैं तो उन्होंने ना सिर्फ अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए भी ज़ौजा के इंतखाब के हवाले से इंतहाई गौर व फ़िक्र से काम लिया है। मैं आपके सामने नमूने के तौर पर कुछ चीज़ें बयान करना चाहूँगी कि जब हम दास्तान सुनते हैं हज़रत अली और जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के इज़्दिवाज के हवाले से, तो हम क्या पढ़ते हैं कि भाई बहुत से अफराद आए जनाब फ़ातिमा की ख़वास्तगारी के लिए और बहुत सारा सरवतमंद थे, सरदार थे कबाइल के, लेकिन जब भी कोई रिश्ता आता रसूल पाक यही कहकर इनकार कर देते कि मैं हुक्म खुदा का मुंतज़िर हूँ। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम रसूल खुदा के पास जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ख़वास्तगारी के लिए आए तो रसूल पाक ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से पूछा, ए अली आप क्या हाजत लेकर आए हैं? तो मौला कायनात ने अपनी हाजत बयान की तो रसूल पाक बहुत ज़्यादा खुशहाल हुए, बहुत खुश हुए और फरमाया कि ए अली आपसे पहले भी कुछ अफराद जनाब सैयदा की, मेरी बेटी की ख़वास्तगारी के लिए आए थे, और जब मैंने उनका तज़किरा जनाब सैयदा से किया तो मैंने उनके चेहरे पर कराहत के आसार देखे। आप सब्र करें ताकि मैं उनसे मालूम कर सकूं। तो उसके बाद हम रसूल पाक जनाब सैयदा के पास आते हैं और जनाब मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ख़वास्तगारी के बारे में, रिश्ते के बारे में बयान फरमाते हैं तो जनाब सैयदा खामोश हो जाती हैं और रसूल पाक देखते हैं कि मेरी बेटी के चेहरे पर कोई कराहत के आसार नहीं और ख़ामोश हैं। तो उस वक्त रसूल खुदा ने नारा बुलंद किया अल्लाहु अकबर और फरमाया सुकूतुहा इकरारुहा, मेरी बेटी की खामोशी का मतलब ये है कि मेरी जनाब सैयदा वो राज़ी हैं। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ पर एक सवाल हमारे जहन में आ सकता है कि अहादीस में जब हम पढ़ते हैं कि बेटी के रिश्ते के सिलसिले में ज़्यादा सख्ती ना करें, यानी कोई अगर रिश्ता आ जाए तो फ़ौरन कर देना चाहिए, जबकि हम अभी सीरत से ये पढ़ते हैं कि रसूल खुदा ने काफ़ी रिश्ते मना किए, उसके बाद मौला कायनात से किया, तो इस तरह से देर क्यों की गई? जबकि हम रिवायात में भी मिलता है कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम खुद रसूल खुदा से रिवायत बयान करते हैं कि अगर कोई शख्स आपके पास रिश्ता लेकर आए बेटी के लिए, अगर आप उसके दीन से, अगर आप उसके अखलाक से राज़ी हैं तो उसको रद्द ना करें, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपने ज़मीन में एक फितना, एक फसाद बर्पा कर दिया और बाकी जगहों पर दीन और अमानतदारी को भी शर्त करार दिया गया है। अब से इस सवाल का जवाब ये है कि ये जो कहा गया है कि बेटी के रिश्ते के सिलसिले में सख्ती ना करें, यानी सिर्फ ये 3 चीज़ों को अहमियत दें। वो क्या है? लड़के का अखलाक, लड़के का दीन और लड़के की अमानतदारी। सख्ती हम किन चीज़ों में करते हैं जिनसे मना किया गया है? वो है कि माल और सरवत, उसके हक में और इन चीज़ों के हवाले से। तो ये 3 चीज़ों अहमियत की हामिल, दीन, अखलाक और अमानतदारी। और दूसरी जो अहम चीज़ है, जब कोई रिश्ता आए वो देखें कि आया वो कफ़ हमसर बराबर है या नहीं। अब देखें हर फ़र्द का कुफ़ मुख्तलिफ हो सकता है, एक शख्स का एक हो तो दूसरे का दूसरा हो सकता है, लेकिन जब हम रिवायात में देखते हैं कि अगर खुदावंद आलम हज़रत अली अलैहिस्सलाम को खल्क़ ना फरमाता तो रूए ज़मीन पर कोई भी जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का कुफ़ ना होता, कोई भी हमसर और बराबर नहीं हो सकता था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।